네. 하나님 아버지 오늘 적은 인원이지만 이렇게 같이 모일 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 앞으로 다시 시간을 정해서 더 많은 사람들이 같이 참여함으로 이 소모임이 더 활성화될 수 있도록 주님 인도해 주시고 이 시간을 통해 풍성한 교제가 일어나고 또 하나님의 은혜를 나눌 수 있는 시간이 될 수 있도록 하나님께서 매주 인도해 주시기를 기도합니다. 네. 감사드리는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 자, 우리 오늘 교리문답 13번입니다. 우리 현정이 아직 책 없지? 있어요. 있어. 오케이. 좋았어. 13문 13번째. 좀더 빨리빨리 빼야지. 자, 제목은 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 있습니까? 지금 우리가 율법, 하나님의 10개의 율법 계명에 대해서 우리가 그동안 3주 동안 우리가 생각을 해보았고, 자, 그러면 그 율법, 하나님의 율법을 우리가 완전하게 지킬 수 있습니까? 답은 뭐죠? 답 한번 읽어보세요. 시작. 타락 이후 인간은 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 없으며 오히려 생각과 말과 행동으로 율법을 계속 어기고 있습니다. 예, 맞습니다. 타락 이후 범죄 아담과 하와가 선악과를 먹은 이유, 하나님 말씀 불순종한 이유, 인간은 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 없으며 오히려 생각과 말과 행동에 있어서 율법을 계속 어기고 있죠. 예. 그러면은 참 뭐랄까요? 희망이 없죠. 어떻게 보면은 우리가 율법을 온전하게 지켜서 구원을 받는다면은 우리한테는 그 희망이 없죠. 네, 구원받을 사람이 한 명도 없다라는 얘기니까 죄를 한 번도 안 져야 되는데 그게 거의 불가능하죠. 자, 오늘 이거에 대해서 우리 영상 보고 오겠습니다. God created us to love, enjoy, glorify, and obey Him, and in so doing, flourish as human beings. Why then do we struggle so much to do that? Like an incredibly sophisticated piece of machinery that's broken, we don't operate the way we were designed to because of the fall. What's the fall? God created humans with the capacity to keep His law perfectly, but that was lost when the first human and representative of the human race, Adam, chose to rebel and disobey God. He fell into a condition of sin and dragged all of us with him. The Bible describes that condition in a variety of ways: spiritual rebellion, blindness, illness, bondage, and death. How does it affect us today? As a result of the fall, we're not just spiritually impaired, but incapacitated. We're not just weak, but without any innate power to obey God's law and glorify Him. We're estranged from our Creator and one another and the rest of creation. In this spiritually disabled condition, we're not only unable to obey God's law in our actions and words, but even in our thoughts, attitudes, and motivations. As the prophet Jeremiah put it, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? And so we stand alienated and guilty before the holy God of heaven and earth. That's very discouraging, of course, to contemplate, but it's not the end of the story. It's just the beginning. It's the bad news that stands as the backdrop for the spectacularly good news of the gospel, which brings life and hope. Though we're unable to keep the law of God perfectly, there is one who kept the law perfectly for us. Jesus faithfully obeyed his Father, even to the point of death on the cross, so that we who trust alone in him might no longer live under the guilt, power, and bondage of sin, but be set free. Jesus said, "If the Son will set you free, you will be free indeed." And though we fell in Adam, we have been raised with Christ. We're confident that the God who raised Jesus from the dead is lovingly at work in us and won't let us go until the day when he will bring us into his everlasting presence in glory,
well, we will no longer struggle. There, we will finally, fully, and freely obey the one who made us and redeemed us. 이게 좀 부끄러운 얘기지만 제 옛날 얘기를 좀 해드릴게요. 제가 이제 어떤 좋아하는 분이 계셨어요. 자매님이 계셨어요. 근데 이제 그 사람 앞에서 되게 잘 보이고 싶었습니다. 나는 신앙도 좋은 사람이야 라고 이제 생각을 해서 그 사람한테 잘 보이고 싶었어요. 그래서 근처로 가가지고 부르짖으면서 주여 그러면서 굉장히 열심히 기도했던 이 기억이 납니다. 자, 생각해보세요. 저는 누구를 향해서 기도했을까요? 저는 하나님을 향해서 기도한 걸까요? 아니면 그 자매를 향해서 기도한 걸까요? 그 자매를 향해서 기도한 거죠. 나 좀 봐주세요. 나 괜찮은 사람이에요. 자, 생각해보세요. 이건 죄인가요? 선인가요? 안녕하세요. 시건교회 이정규 목사입니다. 오늘 13번째네요. 뉴시티 교회 문답 13문 이제 하나님의 율법을 완전히 지킬 수 있는지 여기에 대해서 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 13문 제가 먼저 읽어드릴게요. 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 있습니까? 답입니다. 타락 이후 인간은 하나님의 율법을 완전하게 지킬 수 없으며 오히려 생각과 말과 행동으로 율법을 계속 어기고 있습니다. 이렇게 말합니다. 이 문답을 좀 이해하기 위해서는 10번째 계명을 좀 다시 한번 봐야 됩니다. 우리가 지난주까지 10계명을 쭉 한번 살펴봤잖아요. 너무너무 간단하게 살펴봤죠? 그죠? 근데 이제 10번째 계명은 아직 충분히 다 설명하지 못했습니다. 10번째 계명을 좀 더 정확하게 이해를 해야 지금 이 교리문답의 이 의미를 좀 알 수가 있거든요. 10번째 계명을 다시 한번 좀 들어보십시오. 출애굽기 20장 17절입니다. 네 이웃의 집을 탐내지 말라. 네 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 네 이웃의 소유를 탐내지 말라. 이렇게 말합니다. 자, 보세요. 여기 보면요. 이 계명의 가장 무시무시한 점은 이 계명은 행동을 금지하는 게 아니고 마음을 금지한다는 사실입니다. 다른 모든 계명은 행동을 금지해요. 살인하지 말라, 사람 죽이지 말라 이렇게 보이잖아요. 그죠? 가늠하지 말라 뭐 이런 것들 행동을 금지하는 것처럼 보입니다. 근데 실제로 10번째 계명은요. 대놓고 행동이 아닌 뭐죠? 마음을 금지합니다. 이걸 이제 국법, 나라의 법이랑 비교해 보면은 우리가 쉽게 잘 알 수 있어요. 나라의 법들 있죠. 우리나라 형법 같은 것들. 그런 것들은 항상 자귀와 부자귀를 금지합니다. 자귀는 이제 내가 뭘 행동한 거, 사람을 뭐 계획을 품고 죽였다. 이건 살인죄죠. 그렇죠? 부자귀는 내가 해야 하는데 안 한 것을 부자귀의 죄라고 말합니다. 그래서 뭐 세금을 내야 되는데 안 낸 것. 뭐 예컨대 이런 일이 있을 수 있죠. 애를 낳았어요. 아기를 낳았는데 아이를 잘 돌봐야 되죠. 근데 아이를 돌보지 않고 그냥 냅뒀어요. 그럼 아이가 죽겠죠. 그죠? 그것도 이제 살인죄가 됩니다. 부자귀의 살인죄죠. 그렇죠? 그래서 최근에도 뭐 그런 사건이 한번 있어가지고 많은 국민들을 놀라게 만들었죠. 자기나 부자기나 우리가 이제 볼 수 있는 건 그냥 다 행동이라는 겁니다. 뭘 해야 되는데 하지 않은 것과 뭘 하지 말아야 되는데 한 것 이거잖아요. 근데 인간은요 사실 모든 국법은요 자귀와 부자귀밖에 처벌을 할 수가 없어요. 그렇죠? 예컨대 내가 무슨 뭐 사람을 죽이려고 뭐 누군가를 죽여야겠다. 그래 독약을 샀습니다. 독약을 뭐 어떻게 샀는지 모르겠지만 어쨌든 샀어요. 그래서 가지고만 있었어요. 품고만 있었어요. 근데 실제로 사람을 죽이진 않았어요. 난 처벌 받습니까? 안 받습니까? 안 받아요. 그렇죠? 왜 그렇죠? 나라는 내 마음을 알 수가 없으니까요. 근데 하나님은 금지하십니다. 하나님의 법인 율법은요 마음도 금지합니다. 왜 그럴까요? 하나님께서는 우리 모든 사람의 마음을 진실로 아시기 때문입니다. 그렇기 때문에 여기 나오는 이 탐내지 말라라는 것은 이 마음을 금지한다라는 것을 의미할 뿐만 아니라 십계명 전체가 다 마음을 금지한다라는 것을 의미합니다. 이 십계명은 되게 재미있어요. 십계명의 이 마지막 계명인 10번째 계명인 탐내지 말라도 그렇지만은 첫 번째 계명을 생각해 볼까요? 첫 번째 계명은 하나님 외에 다른 신을 네게 두지 말라. 네 마음에 두지 말라 이렇게 말하고 있거든요. 그러니까 가만히 생각하면 첫 번째 계명과 10번째 계명 모두가 뭘 금지하죠? 행위뿐만 아니라 마음을 금지하죠. 나머지 두 번째 계명부터 9번째 계명까지는 얼핏 보면 행위만 금지하는 것처럼 보입니다. 근데 첫 번째 계명이랑 10번째 계명은 노골적으로 대놓고 그냥 마음을 금지해요. 그 말은 무슨 의미냐면은 나머지 8개의 계명들 모두도 다 마음을 금지하는 것이라는 의미입니다. 이게 이제 히브리인들의 글쓰기 방법이에요.
맨 앞과 맨 뒤를 강조함으로써 이걸 메리즘이라고 부르거든요. 맨 앞과 맨 끝을 이 강조하면서 가운데 있는 모든 것들이 똑같이 해당된다라는 이 사상을 표현하는 기법이에요. 그렇기 때문에 우리가 이제 십계명을 가만히 생각해 보면 오호, 이 십계명은 전부 다 우리의 생각 그리고 말, 행동 전체를 다 금지하는 거구나라는 걸 알 수 있죠. 이건 이제 사도 바울이 한 말에도 확인을 할 수가 있습니다. 사도 바울이 이제 로마서 7장에 보면 7절에 이런 말씀을 한 적이 있습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고서는, 잘 들어보십시오. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못했다. 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였다. 이렇게 말합니다. 무슨 말일까요? 간단하게 얘기하면 이런 겁니다. 바울이 생각할 때요. 자기는 살인한 적이 없습니다. 자기는 가늠한 적도 없어요. 자기 뇌에서는 법정에서 거짓 증거한 적도 없는 것 같습니다. 그러면 그렇게 생각하면 어떻죠? 나는 율법을 다 지킨 것 같아요. 맞죠? 많은 사람들이 그런 식으로 착각하면서 살아갑니다. 나는 10계명을 다 지켰어. 근데 10번째 계명을 생각해보세요. 탐내지 말라. 탐내지 말라. 이걸 다 지킨 사람이 있을까요? 없을 겁니다. 그죠? 사도 바울이 가만히 아무리 생각해봐도 항상 이 10번째 계명이 걸리는 거예요. 나머지 계명은 다 지켰다고 나름 자부할 수도 있는데 10번째 계명만큼은 절대로 아무리 생각해도 자신이 다 지켰다고 말할 수가 없습니다. 그러면은 어떻게 생각할 수 있죠? 우리는 사도 바울은 이렇게 생각하는 겁니다. 10번째 계명이 있음으로 인해서 내가 나머지 모든 계명도 다 지킨 게 아니라는 걸 내가 알았다. 내가 진짜 탐심을 가진 존재라는 것, 내 마음이 일그러지고 문제가 있는 존재라는 걸 내가 확인했다고 말하는 거죠. 무슨 말이냐면 우리는 이 율법을 다 지킬 수 있느냐라고 물어볼 때 우리는 율법을 다 지킬 수 없을 뿐더러 율법을 지킨 적도 없다는 거죠. 그렇죠? 이걸 조금 더 깊이 생각해 볼게요. 한 두 가지 정도로 더 생각을 해보겠습니다. 첫 번째로는요. 우리는 죄를 짓고 싶어하는 성향이 있다는 겁니다. 우리는 죄를 짓고 싶어하는 성향이 있다는 겁니다. 자, 생각해 보십시오. 여러분, 어렸을 때부터 거짓말하지 말라라는 이야기는 들어보신 적이 있죠. 그렇죠? 항상 우리는 뭐 정직해라, 거짓말하면 안 된다 이런 이야기를 뭐 유치원에서도 배우고 초등학교에서도 배우고 계속 배웁니다. 그렇죠? 인생을 살면서 계속 그런 윤리들을 배우긴 해요. 근데 문제는 이겁니다. 우리는 거짓말한 적이 있나요? 있죠. 대부분이 아니죠. 모든 사람은 거짓말한 적이 있습니다. 자기가 불리할 때, 그리고 자기가 유리해지고 싶어서, 그렇죠? 근데 생각해보세요. 어렸을 때부터 거짓말을 해라라고 배운 사람은 없을 겁니다. 너 인생 너무 거짓말도 안 하고 그렇게 너무 정직하게만 살면 인생 힘들다. 그러니까 이제 거짓말도 좀 하고 나쁘게 좀 살아라. 이렇게 배운 사람은 없어요. 근데 이걸 잘 생각해 보십시오. 거짓말하지 말라라는 말은 수도 없이 들었는데도 불구하고 그걸 지키는 건 힘듭니다. 그렇죠? 근데 거짓말을 해라라고 배운 적은 없는데도 불구하고 우리 인간은 그냥 알아서 자동으로 거짓말을 해요. 그렇죠? 누구도 도둑질을 체계적으로 어렸을 때부터 배우는 사람은 없습니다. 그렇죠? 그런데도 불구하고 우리는 도둑질을 합니다. 아이들을 키워보신 분들은 이걸 다 알 겁니다. 아이들은요, 죄를 따로 배운 적이 없는데도 불구하고 죄를 막 저지릅니다. 그건 뭘 의미하죠? 우리의 마음의 의지가 죄를 향해서 기울어져 있다는 겁니다. 그렇죠? 우리 죄를 짓고 싶어해요. 우리 마음과 가장 깊숙한 곳에는요, 죄를 향한 성향이 존재합니다. 그렇죠? 이게 우리가 율법을 다 지킬 수 없는 이유예요. 이걸 이제 원죄라고 부르죠. 이제 다음에 좀 더 자세히 살펴볼 겁니다. 그리고 또 하나를 보죠. 또 하나는 뭐냐면은 악행뿐만 아니라 우리의 선행 안에도 죄가 있다는 걸 확인할 수 있습니다. 자, 이것도 좀 하나님 말씀을 하나 읽어드릴게요. 마태복음 6장 5절을 보죠. 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 이렇게 말합니다. 자, 이게 무슨 말인지 설명해 드릴게요. 생각해보세요. 어떤 사람이 기도를 하고 있습니다. 그렇죠? 그러면은 그 사람은 누구가 보든 저 사람은 나쁜 짓을 하고 있어 이렇게 생각하고 있지는 않을 거예요. 근데 어떤 사람이 기도를 하는데 이렇게 기도를 하는 거예요. 그렇죠? 회당과 거리 어귀에 서서 기도를 하는 겁니다. 그때 당시 이스라엘에서는 보통 성전에서 기도를 했거든요. 근데 왜 회당과 거리 어귀에 서서 기도를 했을까요? 사람들한테 자기가 이렇게 기도를 잘하고 좋아하는 사람이라는 것을 알려주기 위해서 기도를 한 거죠. 이게 좀 부끄러운 얘기지만 제 옛날 얘기를 좀 해드릴게요. 제가 옛날 옛적에 다녔던 교회는 이제 그 기도를 막 그렇게 큰 소리로 부르짖어서 하면은 기도를 잘하고 신앙이 좋다 뭐라는 그런 약간 이상한 선입견 같은 것들이 있었습니다.
저만 그런 선입견을 가지고 있었을 수도 있고요. 근데 이제 제가 이제 어떤 좋아하는 분이 계셨어요. 자매님이 계셨어요. 근데 이제 그 사람 앞에서 되게 잘 보이고 싶었습니다. 나는 신앙도 좋은 사람이야 라고 이제 생각을 해서 그 사람한테 잘 보이고 싶었어요. 그래서 근처로 가가지고 부르짖으면서 주여 그러면서 굉장히 열심히 기도했던 이 기억이 납니다. 그리고 잠시 후에 보니까 이제 그 자매가 이제 너무 시끄러워서 그런지 이렇게 딴 데로 가더라고요. 되게 창피한 기억인데, 자 생각해보세요. 저는 누구를 향해서 기도했을까요? 저는 하나님을 향해서 기도한 걸까요? 아니면 그 자매를 향해서 기도한 걸까요? 그 자매를 향해서 기도한 거죠. 나 좀 봐주세요. 나 괜찮은 사람이에요. 자 생각해보세요. 이건 죄인가요? 선인가요? 이걸 가르쳐서 우리는 외식이라고 부릅니다. 여러분, 선행 안에도 늘 죄가 끼어 있습니다. 예컨대 하나 더 얘기해 볼까요? 제가 설교를 합니다. 설교를 하는 게 선행인가요, 악행인가요? 모든 사람들은 기독교인들이라면 특히 설교는 선행이라고 말할 겁니다. 그렇죠? 근데 제가 설교를 하면서 마음속에서 내가 이 설교를 히트쳐서 아주 잘해서 사람들한테 인기를 끌 거야. 이런 식으로 생각했다고 합시다. 그럼 나는 선을 행하고 있는 걸까요? 악을 행하고 있는 걸까요? 그렇죠? 무슨 말인지 이해하십니까? 우리는 노골적인 악행뿐만 아니라 심지어 선행을 할 때도 죄를 저지른다는 겁니다. 우리는 율법을 지킬 수 없습니다. 이 마틴 로이드 존스 목사님은 이 부분에 있어서 아주 날카로운 지적을 합니다. 제가 읽어드릴게요. 우리는 죄라는 것이 삶의 시궁창에서 걸레짝을 걸치고 있는 것처럼 생각합니다. 그리고 가련한 술주정뱅이를 보면서 말하죠. 여기 죄가 있다. 저것이 죄다. 술주정뱅이 막 보면서 저게 죄가 있네. 저 사람이 죄인이야. 그러나 이것은 죄의 본질이 아닙니다. 죄의 참된 모습을 보려면, 그리고 그것을 진정으로 이해하려면 당신은 위대한 탁월하게 경건하고 헌신된 성도를 보아야 합니다. 하나님의 바로 그 임재 앞에 무릎을 꿇고 엎드린 그를 보십시오. 심지어 거기서조차 죄가 침범하여 그 성도가 자신에 대해서 생각할 때 유혹합니다. 그가 자신에 대해서 만족스러워하면서 즐거워하도록요. 그래서 사실 하나님을 예배하기보다는 자신을 예배하려고 합니다. 무슨 말입니까? 거룩한 사람이 거룩한 일을 합니다. 아주 연약한 사람들과 가난한 사람들을 위해서 막 뭔가 좋은 걸 줍니다. 자기는 희생합니다. 그래서 마음속으로 생각하죠. 나는 이렇게 남들을 위해서 나를 희생할 수 있을 정도로 괜찮은 사람이고, 저 나쁜 놈들은 남들을 위해서 자신을 희생하지 않으니까 나쁜 놈들이야. 여기서 교만을 보지 못합니까? 자, 어떤 사람들은 이렇게 얘기할 겁니다. 이건 죄에 대해 이렇게 그 마음속 밀리미터 단위까지 죄에 대해서 이렇게 막 자꾸 파고 들어가면은 그 누가 죄인이 아닙니까? 그리고 기독교는 좀 너무 심합니다. 기독교는 자꾸 죄죄거리는데 사람들이 좀 다 그렇게 사는 거지. 왜 이렇게 마음속에 그런, 당연히 누구나 공감할 수 있는 마음까지 죄라고 말하죠? 이렇게 얘기할 겁니다. 근데 잘 한번 생각해 보십시오. 좋습니다. 이게 좀 가혹하게 느껴진다는 건 인정합니다. 하지만 여러분들이 삶에서 경험하는 고통을 한번 생각해 볼까요? 여러분들이 삶에서 경험하는 고통이 뭐죠? 여러분들이 물론 이제 많은 다른 것 때문에 고통을 겪지만, 여러분들이 내가 살인을 당해서 고통당한 본 적이 있습니까? 그런 일은 드물죠. 그죠? 강간을 당해서 고통을 당한 적이 있습니까? 물론 있을 수 있지만 그것도 많지는 않을 겁니다. 우리 삶에서 일상적인 고통은 보통 어디서 오죠? 일상적인 사람들이 사실상 선을 행하는 것처럼 보이지만 뒤에는 꿍꿍이가 있다는 걸 여러분들이 알 때입니다. 그죠? 죄의 아주 끔찍한 모습뿐만 아니라 아주 멋있는 모습이 있지만 사실 그 뒤에는 죄가 꿈틀거리고 있다는 것을 남들에게 확인할 때 우리는 어떤 생각이 듭니까? 고통을 당하죠. 여러분 이런 경험 없습니까? 남들이 나한테 잘해줍니다. 그리고 좋았어요. 나 저 사람 되게 좋다. 그리고 저 사람이 나한테 잘해줘서 너무 좋다. 나중에 알고 보니까 그 사람이 나를 이용해 먹으려고 나한테 잘해준 거였습니다. 그럼 여러분들 어떤 생각이 드나요? 고통스럽지 않나요? 그렇죠? 이 고통이 죄 때문이 아니라고 말할 수 있습니까? 역으로도 이렇게 생각해보죠. 기독교가요, 이렇게까지 끝까지 죄에 대해서 파고들지 않았다고 합시다. 죄를 박멸하겠다고 예수 그리스도께서 선언하지 않았다고 합시다. 그러면요, 천국에서도 이 정도의 죄는 있다는 얘기입니다. 그럼 그 천국이 천국일 수 있을까요? 여러분들의 삶이 이 삶은 정말 지옥 같아 라고 말할 때 여러분들이 그렇게 막 너무 고통스러운 악행 때문에 지옥 같다고 말하나요? 아니에요. 사람들이 저지르는 교만, 사람들이 저지르는 속임, 사람들이 나를 기만할 때, 사람들이 외식할 때, 그걸 보면서 배신감을 느끼면서 이 세상은 너무 지옥 같다라고 말하지 않나요? 그죠? 사람들만 그런 짓을 여러분들에게 하나요? 아니요. 여러분들도 사람들에게 그런 짓을 합니다. 그건 뭘 의미할까요? 우리는
우리 스스로 하나님 보시기에 완벽한 선을 행할 수 없다는 것, 우리는 율법을 다 지킬 수 없다는 것을 말해주죠. 이게 13문이 우리에게 가르쳐주는 진리입니다. 이걸 한번 잘 생각해 보십시오. 그리고 하나님께서 우리 안에서 행하시는 구원을 계속해서 공부해 보도록 합시다. 자, 지금까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 예, 잘 봤죠? 어, 저는 여기서 한 가지만 좀 더 추가해서 좀 얘기를 해보자면은 음, 참 그러니까 이제 뭐 선행 속에서도 죄는 숨어져 있을 수 있다라고 얘기를 했는데 보면은 사람과 사람의 그 관계 속에서 우리가 그 관계를 좋게 유지하기 위해서 사실 완벽하게 진실되게 얘기하진 않잖아요. 그렇죠? 그렇지 않아요? 어느 정도 막 이것은 말 좀 가려서 말을 하잖아요. 그렇죠? 그 사람과의 관계를 계속해서 좋은 관계를 유지하고자 한다면은 우리가 말을 가려서 하지 100% 그냥 속에 있는 말을 진실 거짓 없이 딱 얘기하지 않습니다. 그리고 많은 사람들이 우리가 거짓 없이 얘기한다면 거짓말 없이 우리의 속에 있는 것을 완전히 투명하게 다 얘기한다면은 관계를 유지하기가 매우 힘들다는 것을 알고 있어요. 좀 재밌는 영화가 하나 있었는데 예전에 그 거짓말의 발명이라는 약간 그 헐리우드 코미디 영화가 있거든요. 처음에 이제 거기 보면은 그 영화에서의 그 세상은 거짓 없는 거짓말을 전혀 하지 않는 그런 세상인데 그러다 보니까 이제 남에게 상처 주는 말도 막 이제 끊임없이 이제 막 다 얘기하는 거죠. 그러니까 막 직원 옷을 사러 갔어요. 이 옷 어때요? 하는데 보통 직원들은 뭐라고 합니까? 예. 어머 거기 이거 너무 손님 너무 이거 딱이다. 옷 너무 잘 어울리니 이거 어 이거 본인 거다. 막 그렇게 하면서 이제 사기끔 하잖아요. 근데 그 영화 속에서는 이제 그런 경우라면은 거짓말을 하지 않는 경우니 딱 손님이 이제 옷을 사러 가서 그 옷을 입었는데 그대로 그냥 얘기하는 거죠. 아, 이 옷 너무 어울리지 않고 지금 손님이 너무 뚱뚱해서 어떤 옷을 입어도 이 우리 가게에서 어울리는 옷이 없습니다. 그렇게 거짓 없이 얘기를 한다면은 네, 장사가 되겠습니까? 말아먹겠죠. 그래서 이 세상에는 어떻게 이제 거짓말 하지 말라라는 계명이 있지만 거짓 증거하지 말라라는 그 계명이 있지만은 믿는 사람들도 어떻게 보면은 참 그 모든 것을 자기 속에 있는 것을 100% 투명하게 꺼내서 이야기할 수는 없어요. 심지어 자기 가족에게조차도 그런 얘기를 하기는 쉽지가 않습니다. 그렇다면은 한 가지 여기서 좀 더 생각해 보면은 우리가 정말 천국에서의 하나님 나라에서의 그 영원한 삶은 정말 거짓 없는 삶일 거란 말이에요. 사실 우리가 그런 관계를 유지하기 위해서 어떤 말을 하고 어떤 말은 하지 않아야 되는지 그렇게 말을 걸으, 걸러서 말을 하는 것도 어떻게 보면은 우리 에너지를 써야 하잖아요. 우리 신경을 써야 하잖아요. 신경 쓰지 않는다면은 상대방의 마음을 상처 입힐 수도 있고 하기 때문에 아니면 또 나는 진실되게 얘기했지만 그것을 오해해서 듣는 입장들도 있기 때문에 사실 우리가 어떤 말을 할 때, 대화를 할 때, 상대방이 오해하지 않도록 또 그렇게 막 신경을 써서 대화를 나누잖아요.
그런 거는 어떻게 보면은 상당히 좀 피곤한 일이 아닌가 생각을 저는 좀 합니다. 근데 천국에서의 삶은 그때의 모습은 정말 우리 안에 있는 것들을 투명하게 다 내비쳐 보인다고 할지라도 그 관계가 깨어지지 않는 그렇기 때문에 내가 무엇을 숨겨야 되고 무엇을 오픈해도 되고 어디까지 오픈해도 되는지 그런 거에 대한 고민을 하지 않아도 되는 나도 그렇고 상대방도 그렇고 모든 천국에서 사는 그 사람들은 아마 다 투명하게 어, 서로 공유하는 그런 세상이지 않을까 그런 삶이지 않을까 그러면은 정말 그 관계적인 부분에서 좀 어려움을 느끼는 사람들의 경우에는 음, 좀 행복한 그런 것이 천국이 아닐까라는 좀 생각을 좀 해보았고요. 음, 왜냐면 제가 약간 그런 좀 관계적인 부분에 많은 스트레스를 받고 좀 신경을 많이 쓰는 사람이다 보니까 그런 생각을 좀 해보았습니다. 가끔 저는 농담처럼 하는 것 중에 하나가 이제 저는 이제 가면을 쓴다라는 표현을 하는데 근데 실제로 근데 그 이제 농담 반 진담 농담 속에 이제 진담이 들어가 있는 건데 저는 이제 사람들을 상대할 때 약간 그런 가면을 쓰고 있는 것 같은 느낌을 스스로가 많이 받아요. 그러니까 이게 진짜 내 모습인가 싶기도 하고 뭔가 좀 진짜 외식하는 것 같은 좀 가식 떠는 것 같은 내 스스로가 생각을 해도 좀 그런 모습을 볼 때마다 좀 자괴감에 들기도 하고 빠지기도 하고 하는데 그렇기 때문에 한번 좀 진짜 천국에서는 내가 굳이 그렇게 애쓸 필요도 없는 세상이 아닐까라는 생각을 좀 해보았고요. 여러분들은 이 아까 방금 영상들을 보면서 또 이번 13문의 질문과 또 답변을 통해서 그 가운데서 여러분들이 또 어떤 생각을 했는지 좀 나눠 보는 시간을 좀 가졌으면 좋겠지만 물리적으로 좀 어렵기 때문에 빨리 코로나가 끝나고 우리 뉴스센터 킹스룸에 킹덤이죠 킹덤에 모여서 같이 좀 예배 드릴 때는 이렇게 335 그룹 나눠가지고 토론도 하고 서로에 대한 얘기도 좀 나누는 형식으로 가고 싶은데 그러지 못해서 많이 안타깝습니다. 오늘 말씀 구절 제가 한번 읽어드릴게요. 로마서 3장 10절 12절인데 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 이웃과 함께 모익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 사실 이 성경 구절 의인은 없다. 그러니까 즉 구원받을 사람이 없다라는 거예요. 의인이 구원받고 죄인은 형벌을 받잖아요. 의인이 없다는 말은 뭐예요? 곧 모두 다 죄인이란 뜻이겠죠. 그렇다면 우리에게 이 성경 말씀 구절만 볼 때 우리에게 절망만을 주는 말씀이에요. 이 구절만 딱 봤을 때는. 그러나 사도 바울이 이 말을 꺼낸 이유는 뭡니까? 우리가 죄인임을 깨닫고 고백하는 것에서부터 우리의 구원은 시작되기 때문이에요. 내가 죄인이라는 것을 나의 힘으로는 하나님 의를 이룰 수 없다는 율법을 온전히 순종하고 지킬 수 없다라는 것을 깨닫는 것. 그러면은 여기서 질문이 생기겠죠? 그러면 우리는 과연 소망이 없는 존재인가라는 질문이 생길 텐데 성경은 그렇지 않다고 얘기하고 있죠. 우리에게 참된 소망이 있다라고 얘기를 합니다. 그 참된 소망은 바로 예수 그리스도를 의미하죠. 자,
우리가 이 뉴시티 교리문답을 그 우리가 이제 공부할 때 가장 염두해 둬야 될 부분이 바로 그 희망, 호프. 어떻게 보면 이제 소망, 이제 우리나라 성경에는 이제 대부분 이제 좀 소망이라는 말로 많이 이제 쓰고 있는데 희망이나 소망이나 같은 말로 보시면 돼요. 바로 희망에 대한, 소망에 대한 얘기를 하고자 하는 것이 바로 이 뉴시티 교리 문답입니다. 그래서 제 1문이 사나 죽으나 우리의 유일한 희망은 무엇입니까? 로 시작을 하거든요. 그리고 제 52문도 아마 희망과 관련해서 52문까지가 없네. 52문이 영생은 우리에게 어떤 희망을 줍니까?로 끝나거든요. 그러니까 거의 히브리에서도 처음과 끝이 십계명의 처음과 끝이 비슷하다고 했잖아요. 그런 것처럼 여기도 그거 비슷하게 따라해서 첫 번째와 마지막이 희망에 대한 얘기를 하고 있어요. 소망, 호프. 그래서 그 가운데 있는 모든 내용도 바로 그 소망이 무엇인가에 대한 참된 소망이 무엇인가에 대한 그것을 전제적인 질문으로 깔고 이 뉴시티 교리 문답에 한가 한가 나가는 그 질문과 답변에 대해서 그거 연결해서 같이 생각을 하면은 좀 더 뉴시티 교리 문답을 내가 잘 이해할 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 자, 오늘 이 강으로 마치도록 하고요. 오늘 저녁쯤에 제가 한번 그 투표 만들어가지고 카톡방에 올리도록 하겠습니다. 네, 시간대 해가지고 다시 한번 정해보고 많이 모일 수 있는 시간으로 잘 정해서 이거 오늘 안 와도 너무 안 와가지고 지금 다들 오늘 장식쌤이 저한테 아침에 그랬거든요. 그 4시가 교일 오후 4시가 황금 시간대다. 그리고 뭐 약속 잡고 뭐 이렇게 하다 보면은 그 시간대에 좀 만나게 된다라고 얘기를 해가지고 제가 또 농담으로 황금을 주님께 바쳐라라고 했는데 아무튼 이 시간에 시간 내기가 힘들 것 같으니까 한번 하도록 합시다. 제가 네, 기도하고 마치도록 할게요. 사랑과 은혜가 풍성하신 사랑이 많으신 하나님 아버지 은혜 감사드립니다. 아버지 오늘도 귀하고 복된 날 주님의 날을 허락하여 주시고 주님 편에서 우리가 함께 모여서 예배 드릴 수는 없었지만 그래도 정말 이 모양 저 모양으로 주님 앞에 예배 드리고 또 이렇게 오후 시간에 줌으로 함께 모여서 또한 주의 말씀을 우리가 다시 한번 또 생각을 해 보았습니다. 하나님 아버지 정말 율법 앞에서 우리는 그것을 온전히 지킬 수 없는 죄인임을 깨닫게 됩니다. 정말 그 사실만 봤을 때는 우리에게 참된 정말 소망이 없고 절망일 뿐이지만은 그러나 우리 그곳에서 또 하나님이 역사하심이 시작됨을 어떤 말씀을 통해서 알게 하여 주시고 또 그 사실이 우리에게 진정한 소망이 된다는 것을 깨닫게 해주심을 참으로 감사를 드립니다. 정말 우리의 죄인됨을 우리가 깨닫고 고백하며 주님 앞에 온전히 무릎 꿇고 겸손하게 믿음으로 나아가는 저희 킹스맨들 될 수 있도록 주여 붙잡아 주시고 그러한 저희들을 정말 구원의 완성이신 예수 그리스도의 그 십자가의 능력으로 말미암아 우리가 참된 소망을 가지고 그 소망 안에서 우리가 낭망하지 아니하고 이 세상에서 또 주님을 닮아가는 모습을 또 주님의 그 그리스도의 장성한 분량까지 우리의 믿음이 성장하는 킹스맨 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 사랑 많으신 예수님의 이름으로 감사드리며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 네, 오늘도 수고했어요. 우리 현정이도 오늘 예배 드렸지?
네. 네, 영진 회장도 예배 잘 드렸고요. 네. 네, 알겠습니다. 그럼 네, 다음에 또 봐요. 네, 수고하. 수고하셨습니다. 네. 하겠습니다.